پہلے یہ اسکرین پہ میں نے لگا دیا ہے کہ اصحاب کہف کے غار ہیں جو آج ڈسکور ہو چکے ہیں. تو جو ویسٹ میں جا رہا تھا وقت اس کا بھی تھم گیا لیکن ایسٹ والے سے کم. وہ گریوٹی کی بات ہے وہ میں ابھی نہیں چھیڑتا کہ سن نے اسپیس ٹائم کو کتنا کرو کیا, نیوٹرون اسٹار نے کتنا کرو کیا اور پھر بلیک ہول نے کتنا کرو کیا. یہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ ایک آبزرور جو ہے وہ ٹرین کی پٹری کے باہر کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آبزرور ٹرین کے اندر ہے اور ٹرین دائیں طرف تیزی سے بھاگ رہی ہے. ٹرین کے اندر 2 لائٹ بلبز لگے ہوئے ہیں اور وہ دونوں روشن ہوتے ہیں. نوجوان خاص طور پہ جو کوانٹم میکینکس کو گھسیڑ دیتے ہیں, اس طرح کی چیزوں میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو گھسیڑ دیتے ہیں, دس از پلیز اسٹاپ اٹ. یعنی اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے سائنس مت نکالیے قرآن سے. سلام دوستوں, امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے. تو آج کے سوال جواب کی ویڈیو کے بجائے میں ایک ریئیکشن ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ صاحب جو ہیں عبدالسلام صاحب, میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا, نہ میں نے ان کی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں. مجھے ان کی ویڈیوز بھیجی تھی ایک صاحب نے, تو میں نے سوچا تھا کہ ان کو ڈیبنک کرنے میں اتنی محنت لگے گی, اتنی لمبی ویڈیو بن جائے گی کہ فائدہ نہیں ہے. پھر میں نے یہ دوبارہ یہ ویڈیو بھیجی گئی تو اس میں اندازہ ہوا کہ اب ان کو ٹی وی پروگرامز میں بلایا جا رہا ہے, تو خیال آیا کہ مجھے اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے کہ کم سے کم کچھ لوگوں تک تو بات پہنچ جائے کہ یہ سائنٹیفک تفسیریں قرآن کی کس قدر غلط ہیں. آپ مومن ہوں بھلے, یا آپ ایتھیسٹ ہوں, یا آپ ایگنوسٹک ہو, جو بھی ہو, کم سے کم آپ سچ کا ساتھ تو دیجئے. کم سے کم آپ یہ تو دیکھیے کہ آخر جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کوئی میٹر ہے بھی یا نہیں ہے. تو خیر, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے کہ بڑا ہی پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کو بالکل سیدھا رکھا تاکہ یہ ڈرا دے اس ایک شدید قوت سے جو اس کی طرف سے آنے والی ہے. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کہ ڈرایا جا رہا ہے. قوت پھر دجال ہی ہے, فتنہ. وہ شدید قوت وہ دجال ہے. یہ مفسرین نے کہا ہے جی دجال کا ذکر نہیں, لیکن یہ دجال کا واضح اشارہ موجود ہے. اور ہمارے جو میڈیول کے جو ہیں ٹرانسلیٹرز, انہوں نے اس کو عذاب میں بدل دیا ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے. حتیٰ کہ عذاب کا لفظ قرآن میں علیحدہ انڈیپینڈنٹلی آیا ہے. یہاں لفظ باسن شدیدن کا لفظ یوز ہوا ہے, اور یہی لفظ باسن شدیدن سورہ حدید میں بھی یوز ہوا ہے, لوہے کے لیے بھی. تو یہ عذاب نہیں ہے, یہ کوئی شدید قوت ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کو ڈرا دے شدید قوت سے. تو اس سیگمنٹ میں ویڈیو کے وہ ایک لفظ پہ کلام کر رہے ہیں, باسن شدیدن, اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے شدید زور, اور یہ غلط ٹرانسلیٹ ہو گیا سورہ کہف میں. یہ ان کی مجبوری ہے, کیونکہ جو بھی انسان قرآن مجید سے سائنس نکالتا ہے, فلسفہ نکالتا ہے, ماڈرن نالج نکالتا ہے, اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ لفظوں کے معنی کو بدلے. تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں. آئیے اس لفظ کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ کہاں کہاں بیان ہوا ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سورہ کہف, یہ باٹم لیفٹ کارنر پہ ہے, یہاں پہ باسن شدیدن ہے, اور یہ سخت عذاب کی ٹرانسلیشن اس میں کی گئی ہے. میں نے دونوں ہائی لائٹ کیے ہیں. یہاں پہ سورہ کہف کی جو آیت ہے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے لیونذرا. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے انذار, یعنی کہ ڈرانا. جب بھی یہ اللہ کے ریفرنس میں آئے گا تو یہ باسن شدیدن کا مطلب سخت عذاب ہی ہو سکتا ہے, یہ کسی قوت کی بات نہیں ہو سکتی. اسی آیت میں آگے یبشر کا لفظ بھی آیا ہے, یعنی کہ اس کو خوشخبری دینا. تو یہ جنت کے معنی میں آتا ہے. جب بھی ان دو الفاظ کے ساتھ ہم کسی معنی کا ترجمہ کریں گے تو اس کو ہم یقیناً آخرت پر ہی محمول کریں گے, وہ دنیا کی بات نہیں ہو سکتی. اس لفظ کو آپ پھر دیکھیے جو ٹاپ لیفٹ کارنر میں آیا تھا, سورہ نساء کی 84 آیت ہے. یہاں پہ یہ لفظ 2 مرتبہ آیا. ایک دفعہ انسانوں کے لیے باسا یعنی کہ زور, انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر ہے واللہ اشد باسن, یعنی کہ خدا کی شدید طاقت. یہ دنیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو یہاں پہ اس کا مطلب زور ہی ہوگا. پھر سورہ حدید کی آیت دیکھیے جس کا صاحب نے ذکر بھی کیا ہے, یہ رائٹ سائڈ پر ہے. باسن شدیدن کو میں نے ہائی لائٹ کیا, اور اس کا ترجمہ بھی یہاں پہ بڑا زور ہی کیا گیا ہے. دوبارہ سے وہی بات ہے, یہ لوہے کی بات ہو رہی ہے, لوہا انسان استعمال کریں گے یا کرتے ہیں, تو یہاں پہ اس کا مطلب شدید زور ہی ہوگا. جب بھی خدا کے ریفرنس میں استعمال ہوگا قیامت کے لیے, آخرت کے لیے, تو یہ عذاب کے معنی دے گا. دنیا میں استعمال ہوگا تو قوت کے معنی دے گا. یہ سورہ کہف میں ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. ان صاحب کو میرا چیلنج ہے کہ یہ پرانی جو تفاسیر ہے, زمخشری, رازی, قرطبی یا کوئی اور, تبری, ابن کثیر, وہاں پہ دکھائیے کہ وہاں پہ یہ ترجمہ الگ ہوا ہے. اگر ان صاحب کو ان سے زیادہ بہتر عربی آتی ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب یا ویڈیو کا یہ حصہ دیکھیے جہاں پہ یہ اصحاب کہف پہ کلام فرما رہے ہیں. اصحاب کہف کا قصہ ہے نا, اس میں ٹائم ڈائمینشنز چینج ہوئی ہیں, اینڈ اٹ از ویری ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی, ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی. ہوا یہ کہ میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ تھے, کچھ نوجوان تھے, انہوں نے بغاوت کی, وہ اللہ پہ ایمان لے آئے. ایک گروہ تھا. جب معاشرے نے ان کا ناطقہ بند کر دیا اور ان کے پاس سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہی, تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک غار میں چھپتے ہیں, اللہ ہمارے لیے ہم پر کوئی رحمت کرے گا اور ہماری راہ نکال دے گا کوئی نہ کوئی. جی ہاں.
اب وہاں اللہ نے ایگزیبیشن کی کہ غار میں ان کو سلا دیا. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا ان کا. کچھ لوگ کہتے ہیں 4 تھے, کچھ کہتے ہیں 7, 11. قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ کہتے ہیں 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا, کچھ کہتے 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے. اچھا, اللہ نے ڈیفینیٹلی نہیں بتایا کہ وہ قرآن میں ہے. صحیح. لیکن تھوڑا سا ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ہوا کیا وہاں پہ. ہوا یہ کہ غار کے اندر رہنے والے جو تھے وہ جب سو کے اٹھے تو انہوں کے 2 گروہ بن گئے. قرآن کہتا ہے میں ایک گروہ ان میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 1 دن یا آدھا دن سوئے ہیں, اور ایک کہہ رہا تھا کچھ لمحے. اچھا. اور ایک کہہ رہا تھا ہم کافی دیر سوئے ہیں. اچھا, یہ دیکھیں یہ کیا ہے. غار کے اندر جو لوگ سو رہے تھے ان کے اوپر چند لمحے یا دن کا کچھ حصہ گزرا, اور غار سے باہر صدیاں 309 سال گزر گئے. سبحان اللہ. یہ ہے ڈائلیشن آف ٹائم. ٹائم ٹریول کیا؟ ٹائم ٹریول نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ ٹائم ڈائمینشنز ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اصحاب کہف تھے, وہاں پہ ٹائم ڈائلیشن ہوئی ہے. پہلے یہ اسکرین پہ میں نے لگا دیا ہے کہ اصحاب کہف کے غار ہیں جو آج ڈسکور ہو چکے ہیں. یہ کرسچنز کی سٹوری ہے جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے, اور یہ ایک وزیٹیشن سائٹ ہے. لوگ اس پہ گھومنے جاتے ہیں. عمان, جارڈن کے آس پاس, ان کی بارڈرز کے آس پاس یہ موجود ہے. میں خود تو نہیں گیا, لیکن یہ کہ لوگ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے, اور عام طور پہ یہی مانا جاتا ہے کہ یہ وہی غار ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹائم ڈائلیٹ ہو گیا, یعنی کہ ان کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 افراد کو, یا جتنے بھی ہوتے اور ان کے کتے کو, یہ غار میں رکھا اور وہاں پہ ٹائم کو ڈائلیٹ کر دیا, یعنی ٹائم کو سلو کر دیا, وقت آہستہ گزرا وہاں پہ. اس میں وہ مثال دیتے ہیں آئنسٹائن کی تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کی, کہ جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے چلتی ہے تو وقت تھم جاتا ہے. یہ مثال تو صحیح ہے, لیکن اس کا یہ جو بیان ہے وہ غلط ہے. وہ اس لیے کہ آئنسٹائن کی 2 تھیوریز ہیں, اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اسپیڈ وائلیشن آف ٹائم یہاں پہ ممکن نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ غار اسٹیٹک تھا, وہ غار کہیں چل نہیں رہا تھا, کہیں بھاگ نہیں رہا تھا, وہ غار وہیں پہ تھا. تو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہاں پہ کام نہیں کر سکتی, یہاں پہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کام کرے گی. اب میں یہ کروں گا کہ پہلے میں آپ کو بیسک ایکسپیریمنٹس دکھاؤں گا کہ وقت کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں آج سائنس میں آئنسٹائن کی ریولیوشنری تھیوریز کے بعد, اور پھر میں اس جو انہوں نے بونگی ماری ہے اس پہ کچھ کلام کروں گا, اور آپ کو کچھ کیلکولیشنز دکھاؤں گا کہ یہ بات کس قدر ناممکن ہے, اور سائنس سے ہماری عوام اور ہمارے خواص کس قدر جاہل ہیں. تو چلتے ہیں آگے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم ڈائلیشن میں دونوں تھیوریز لکھ دی ہیں. ان کا جو رزلٹ ہے کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی حرکت رفتار کی وجہ سے وقت کا سست ہونا, جنرل ریلیٹیوٹی کشش ثقل کی وجہ سے وقت کا سست ہونا. جنرل ریلیٹیوٹی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو کشش ثقل ہے اگر وہ زیادہ ہوتی جائے گی کسی جگہ پہ تو وہاں پہ وقت تھمتا جائے گا, یعنی سلو ہوتا جائے گا. کشش ثقل اگر کم ہوتی جائے گی تو وہاں پر وقت جو ہے وہ فاسٹ ہوتا جائے گا, یعنی وقت تیزی سے گزرے گا وہاں پر. یعنی جتنی کہ اگر آپ کی گریوٹی جو ہے بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ ٹائم جو ہے وہ سلو گزرے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی گریوٹی کم ہے تو وقت وہاں پہ پھر فاسٹ گزرے گا. یہ کنفیوزنگ ہوتا ہے گریوٹی کی وجہ سے, یہ بار بار چیزیں آئیں گی. تو یہ میں نے لکھا ہے سائملٹینٹی. سائملٹینٹی ایک بات ہوتی ہے کہ جب 2 آبزرورز جو ہیں, یعنی ہم دنیا میں آبزرورز ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم چیزوں کو میں فرق کیسے کرتے ہیں کہ کوئی چیز پہلے ہوئی, کوئی چیز بعد میں ہوئی, یا 2 چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں. یہ ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارا فریم آف ریفرنس, یعنی کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور جو حادثہ واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہاں ہے. یہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ ایک آبزرور جو ہے وہ ٹرین کی پٹری کے باہر کھڑا ہوا ہے, اور دوسرا آبزرور ٹرین کے اندر ہے, اور ٹرین دائیں طرف تیزی سے بھاگ رہی ہے. ٹرین کے اندر 2 لائٹ بلبز لگے ہوئے ہیں اور وہ دونوں روشن ہوتے ہیں. تو ان کا جو فریم آف ریفرنس ہے ان 2 آبزرورز کا وہ الگ الگ ہے. جو آبزرور ٹرین کے اندر بیٹھا ہے اس کے لیے دونوں لائٹ بلبز ایک ساتھ روشن ہوئے ہیں, لیکن جو آبزرور باہر کھڑا ہوا ہے اس کے لیے جو ٹرین کا جو پچھلا حصے کا لائٹ بلب ہے وہ پہلے روشن ہوگا, اور جو ٹرین کا سیدھے ہاتھ کی طرف والا جو یعنی جس رفتار میں ٹرین بھاگ رہی ہے اس طرف جو لائٹ بلب ہے وہ بعد میں روشن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو ٹرین کا پچھلا حصہ ہے وہ اس آبزرور سے جو باہر کھڑا ہوا ہے اس سے زیادہ قریب ہے, وہاں تک لائٹ جلدی پہنچے گی. اس وجہ سے اس کو لگے گا کہ جو ٹرین کے پچھلے حصے کا جو بلب ہے وہ پہلے روشن ہوا ہے. یہ اسپیڈ آف ٹرین کی وجہ سے
ये फ़र्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया। इस मिसाल में देखिए, इस मिसाल में 2 ऑब्जर्वर्स हैं, एक ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन जो है वो सफ़र कर रही है, और दूसरा ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है और दोनों 2 दरख्तों को देख रहे हैं। आसमानी बिजली दोनों दरख्तों पे एक साथ गिरती है उस ऑब्जर्वर के लिए जो बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन जो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर बैठा है, क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, वो एक दरख्त की तरफ जा रहा है और दूसरे दरख्त की तरफ से दूर हो रहा है, तो उसको लगेगा कि बिजली पहले एक दरख्त पे गिरी और उसके बाद दूसरे दरख्त पे गिरी। तो वेलोसिटी की वजह से हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाता है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से हमारी परसेप्शन ऑफ 2 इवेंट्स बदल जाती है। हम अलग अलग देखते हैं चीज़ों को होते हुए इस बुनियाद पे कि हम खड़े हुए हैं या हम यानी रेस्ट पर हैं या हम मोशन में है। इस मिसाल में ये मजीद बात वाज़ेह हो जाएगी। एक एक्स्ट्रोनॉट है जो खला में सफ़र कर रहा है, वो तेज़ी से सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए वक्त बदल जाएगा। अगर आप सीधे हाथ की तरफ देखिए तो ये ऑब्जर्वर ऑन अर्थ दिखाया है और ये 2 इवेंट्स को देख रहा है इस तरह के, एक इवेंट यहाँ पे हुआ, दूसरा इवेंट यहाँ पे हुआ। उसने इस फ़र्क को देखा कि टाइम इतना बड़ा है, लेकिन जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो खला में है और तेज़ी से सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए वो इवेंट करीब आ जाएंगे। तो ये इफेक्ट है जो आइंस्टाइन की दोनों थ्योरीज प्रेडिक्ट करती हैं। ये बात आगे जाके बाद जब मैं एक्सपेरिमेंट्स बयान करूंगा तो और मजीद बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो फिर हम सूरह कहफ को और उसके बाद एक और किस्से को बहुत आराम से समझ सकेंगे। ये है स्पेशल रिलेटिविटी टाइम डायलेशन। इसके ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैंने 3 नाम लिखे हैं। मुऑन्स, ये पार्टिकल्स होते हैं, हेफल-कीटिंग एयरप्लेन एक्सपेरिमेंट, और तीसरा है जीपीएस सैटेलाइट्स। तो पहले बात करते हैं मुऑन्स की। मुऑन्स लाइट पार्टिकल्स होते हैं कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन की बाहरी सतह से टकराती है तकरीबन 15 या 16 मील ऊपर, तो ये जनरेट होते हैं। इनकी ज़िंदगी बहुत ही छोटी होती है, ये सिर्फ 2.2 माइक्रो सेकेंड्स तक जिंदा रहते हैं, यानी इतनी छोटी इनकी लाइफ होती है। हमें कैसे मालूम कि 2.2 सेकेंड्स की इनकी लाइफ होती है? क्योंकि हम इनको कोलाइडर्स में पैदा कर सकते हैं और उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लेकिन ये मज़े की बात ये है कि ये मुऑन्स पैदा होते हैं ज़मीन के कुर्रे के बाहर। इनकी ज़िंदगी होती है 2.2 माइक्रो सेकेंड्स, लेकिन हम इनको ज़मीन में मौजूद अपने डिटेक्टर्स से डिटेक्ट कर सकते हैं। साबित क्या हुआ कि इन मुऑन्स के लिए टाइम डायलेट हो गया, क्योंकि इनकी जो रफ्तार है ट्रैवल की वो रोशनी की रफ्तार के बिल्कुल करीब है। 99% ये रोशनी की रफ्तार से सफ़र करते हैं, तो इनके लिए वक्त डायलेट हो जाता है। इनके 2.2 सेकेंड्स हमारे लिए 8, 9, 10 मिनट बन जाते हैं कि ये मुऑन्स जब पैदा होते हैं और ये रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं ज़मीन की तरफ और हम इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये साबित करता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कि रफ्तार की वजह से वक्त थम जाता है। दूसरा देखते हैं हेफल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये 2 साइंटिस्ट हैं, जोसेफ कैफल और कीटिंग साहब। इन्होंने ये किया कि इन्होंने केसीएम एटॉमिक क्लॉक्स ली, ये 1970s में जदीद तरीन क्लॉक्स ली, और इन्होंने 4 क्लॉक्स ली। एक क्लॉक उन्होंने रखी एक जहाज के ऊपर जो कि ईस्ट यानी मशरक की तरफ फ्लाई कर रहा था, एक ही अल्टीट्यूड यानी एक ही बुलंदी पर। दूसरी क्लॉक उन्होंने रखी एक दूसरे जहाज पे जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा था, उसी बुलंदी पे जिस पे मशरक वाला जहाज जा रहा था। तीसरी क्लॉक उन्होंने ज़मीन पर रखी रेफरेंस के लिए, और चौथी क्लॉक उन्होंने इन तीनों क्लॉक्स को रेफरेंस में लेने के लिए रखी। अब हुआ क्या, तो जो जहाज मशरक की तरफ जा रहा है वो उसकी स्पीड ज़्यादा थी वेस्ट वाले की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की रोटेशन के साथ सफ़र कर रहा था, तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो वहाँ पे उसका जो वक्त की वजह से उसका जो टाइम है वो बदल गया। यानी कि जब उसकी स्पीड बढ़ी है तो वक्त स्लो हो गया उसके लिए, यानी वो क्लॉक्स ने दिखाया कि वक्त थम गया है। तो जो वेस्ट में जा रहा था तो वक्त उसका भी थम गया, लेकिन ईस्ट वाले से कम। वो ग्रेविटी की बात है, वो मैं अभी नहीं छेड़ता। तो ये इस एक्सपेरिमेंट ने भी साबित कर दिया कि वेलोसिटी की वजह से टाइम स्लोज डाउन, स्पेशल रिलेटिविटी इज प्रूवन करेक्ट। फिर तीसरी मिसाल है जीपीएस की। हम जीपीएस तकरीबन रोजाना यूज करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाने के लिए, लेकिन जीपीएस सफर करता है खला में 14,000 किलोमीटर पर आवर या 4 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 2.5 माइल्स पर सेकंड, यानी इतनी रफ्तार से वो सफर कर रहा है। इससे फर्क ये पड़ता है कि जो उसकी जो घड़ियां हैं वो 7 माइक्रो सेकेंड्स स्लो हो जाती हैं, यानी कि 7 माइक्रो सेकेंड्स वक्त थम जाता है जीपीएस सैटेलाइट की घड़ियों में। इस बात को भी मैं यहीं रखता हूं क्योंकि इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट भी आ जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की, कि कशिश शकल की वजह से वक्त अदल बदल जाता है। यानी कि अगर कशिश शकल बहुत ज्यादा है तो वक्त स्लो हो जाएगा, अगर कशिश शकल बहुत कम है या कम है तो वक्त तेज हो जाएगा। इसके 2 मशहूर एक्सपेरिमेंट हैं, एक है पाउंड रैप का एक्सपेरिमेंट और एक है जीपीएस सैटेलाइट।
मैं समझाता हूँ आपको। ये पाउंड रेप का एक्सपेरिमेंट ये 60s में किया गया अमेरिका में। जेफरसन लैब का ये टावर है, इसमें इन्होंने 2 आलात रखे, एक टावर के टॉप पे रखा और एक तहखाने में रखा, और गामा फ्रीक्वेंसी से चेक किया गामा रेज की फ्रीक्वेंसी। गामा रेज जो है वो लाइट की एक फॉर्म होती है। तो उन्होंने ये देखा कि जो वक्त है, अच्छा वक्त क्या चीज़ है, वक्त स्पीड ऑफ लाइट के रेफरेंस से ही हम मेजर करते हैं, क्योंकि लाइट के अंदर मास नहीं होता, तो हम वक्त को ऐसे ही मेजर करते हैं। खैर, तो जो आलात रखे हुए थे ग्रेविटी से दूर, यानी कि टावर की टॉप पर, वहां पे वक्त जो है वो फास्ट हो गया। क्यों फास्ट हो गया? क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर था। लेकिन जो नीचे था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब, तहखाने में, उसी टावर के, तो वहां पे वक्त जो है वो स्लो हो गया, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का पुल जो था, ग्रेविटी का असर जो था वो ज्यादा था। अब वापस आते हैं जीपीएस सैटेलाइट की वजह से। तो मैंने आपको बताया था कि जीपीएस सैटेलाइट बहुत तेजी से सफर कर रहा है, तो वेलोसिटी की वजह से, स्पीड की वजह से वहां पे 7 माइक्रोसेकंड का फर्क पड़ जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो सैटेलाइट है ये जमीन से बहुत दूर भी, यानी ग्रेविटी से, जमीन का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बहुत दूर भी है। उससे क्या होता है, उससे उसका वक्त तेज हो जाता है। तो ओवरऑल 45 माइक्रोसेकंड्स का फर्क पड़ता है ग्रेविटी से दूर होने की वजह से, उसके लिए वक्त तेजी से गुजरता है। तो 45 माइक्रोसेकंड्स का फर्क पड़ता है, उसमें से आप 7 माइक्रोसेकंड्स निकाल दीजिए जो वेलोसिटी का इफेक्ट है, तो नेट आपके पास 38 सेकंड्स का फर्क पड़ जाता है। तो 38 माइक्रोसेकंड्स का फर्क जब ये पड़ता है वेलोसिटी और ग्रेविटी की वजह से, तो इससे ओवरऑल क्या होता है कि पूरे 24 घंटे में 6 माइल्स का फर्क पड़ जाता है। यानी कि अगर ये कैलकुलेशंस इंजीनियर्स ठीक ना करें, तो जब हम जीपीएस में रास्ता डालेंगे तो हम 6 मील इधर से उधर हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों प्रूव होती हैं कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपका वक्त स्लो हो जाता है। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बहुत दूर हैं, आपकी कशिश शकल कमज़ोर है, तो आपका वक्त तेज़ हो जाता है। बाकी एक्सपेरिमेंट ने बताया कि अगर आपका ग्रेविटी से आप करीब हैं तो आपका वक्त थम जाता है। ये ग्रेविटी वाली बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, फिर आगे वाली बात समझ में आएगी। अब देखते हैं ग्रेविटी होती क्या है। तो तस्वीरें मैंने मुख्तलिफ लगाई हैं आपके लिए। तो ग्रेविटी सिंपल ये होती है कि आपके पास एक, जो कहना चाहिए आइंस्टाइन ने बताया हमें, कि एक स्पेस टाइम है। अब हम टाइम नहीं कहते, हम स्पेस टाइम कहते हैं। इसका अब यूँ समझिए कि जो मास है ऑब्जेक्ट का, वो स्पेस टाइम में एक कर्व पैदा करता है। जैसे आप एक तस्वर कीजिए कि एक बहुत आपके पास चादर है जो 4 कोनों से टाइट पकड़ी हुई है, और फिर उसमें बीच में आप 1 किलो या 5 किलो का बार रख दें, तो वो ऐसे कर्व हो जाएगी इस तरह। तो वो जो है स्पेस टाइम भी ऐसी कर्व होता है मास ऑफ प्लैनेट्स की वजह से। सबसे बड़ा मास जो है वो सन का है, वो कर्व करता है। उस कर्व की वजह से उसमें एक कशिश पैदा होती है, ग्रेविटी पैदा होती है, और जमीन उसके गिर्द चक्कर लगा रही है। उसी ग्रेविटी पुल की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता सूरज के करीब भी हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वो 1 किलो का आप बार रखते हैं उस चादर में, पर आप एक सिक्का देखें तो सिक्का भी घूमते 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 सेंटर की तरफ चला जाएगा। जमीन चूंकि मास रखती है, वो स्पेस टाइम को कर्व करती है, तो उसकी वजह से चांद उसके करीब घूम रहा है, चांद भी जमीन से करीब आता जा रहा है। तो ग्रेविटी अभी हम ये समझते हैं कि इस तरह पैदा होती है। इसकी मल्टीपल डायमेंशंस हैं, ये किसी और डायमेंशन से भी आई है, लेकिन वो मेरा मौजू नहीं है। अभी मैं आपको सिंपल फिजिक्स बता रहा हूँ कि ग्रेविटी को हम इस तरह समझते हैं कि ग्रेविटी ऐसे पैदा होती है। उससे फ़र्क क्या पड़ता है, उससे फ़र्क टाइम पे क्या पड़ता है, उससे फ़र्क टाइम पे ये पड़ता है। ये मैंने तस्वीर लगाई, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आखिर में जो मैंने हाईलाइट किया, आप उस पर तवज्जो दीजिए। सिर्फ अगर कोई फिजिक्स जानने वाला है तो वो इस फॉर्मूले को देख भी सकता है, सॉल्व भी कर सकता है, लेकिन आम अफराद के लिए, मेरे और आप जैसे आम अफराद के लिए, द लार्जर द मास द ग्रेटर टाइम डायलेशन। जितना किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा वो स्पेस टाइम को कर्व करेगा और उतना ज़्यादा वहाँ पे वक्त स्लो गुजरेगा। इसीलिए हम जब ये कहते हैं कि ज़मीन का दिन 24 घंटे का होता है, मार्स का दिन जो है वो पता नहीं कितने सालों का होता है, क्यों? क्योंकि मार्स का मास बहुत ज़्यादा है ज़मीन से, इसलिए वहाँ पे वक्त स्लो गुजरता है। ये एक और तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, ये आगे वाज़ेह कर दूंगा कि क्यों है इंपॉर्टेंट। कि आप सन को देखिए कि उसने स्पेस टाइम को इतना कर्व किया। ये फॉर्मूला है, नीचे आप पढ़ सकते हैं। फिर न्यूट्रॉन स्टार है। न्यूट्रॉन स्टार का मास बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसका जो हजम है वो तो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसका मास यानी वज़न कह लें, मास और वज़न में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन आप आसान अल्फाज में वज़न कह लें, तो उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस कायनात की जो सबसे ज़्यादा मैसिव चीज़ है, सबसे ज़्यादा भारी चीज़ है, वो है ब्लैक होल। तो ये कंपैरिजन है मैंने दिया है यहाँ पे कि सन ने स्पेस टाइम को कितना कर्व किया, न्यूट्रॉन स्टार ने कितना कर्व किया, और फिर ब्लैक होल ने कितना कर्व किया। अगर मैं आपको दूसरे अल्फाज में ये बताऊं तो ये कि सन पे
टाइम सबसे तेजी से गुजरेगा, न्यूट्रॉन स्टार पे आहिस्ता गुजरेगा और ब्लैक होल में इंतहाई आहिस्ता गुजरेगा। जब भी हम कहते हैं कि ब्लैक होल में जो इवेंट होराइजन है वहां से लाइट भी स्केप नहीं कर सकती, तो जब लाइट स्केप नहीं कर सकती तो वहां पे वक्त भी नहीं गुजरता, वक्त वहां पे साकित व जामिद हो जाता है। मैं यहाँ पे वक्त, स्पीड ऑफ लाइट, फिजिक्स के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, मैं माबादुत तबियाती वक्त, खुदा का वक्त, वो बात नहीं कर रहा। तो आप दोनों को जरा अलग अलग करके समझिए। अब मैंने चैट जीपीटी से ये सवाल पूछा कि हाउ मच ग्रेविटी इज नीडेड फॉर दीज मेन टू स्टे इन द केव फॉर 300 years विद टाइम पासिंग फॉर ओनली 4 hours। तो बताया जाता है सूरह कहफ में कि 309 साल वो रहे और एक पहर या इससे कम का वक्त गुजरा। एक पहर अमूमन 4 घंटे का होता है। और मैंने सवाल ये भी पूछा था कि ये न्यूट्रॉन स्टार के साथ बताओ। लेफ्ट साइड पे कैलकुलेशंस हैं, ये मैंने लगा दी है किसी फिजिक्स सेवी पर्सन के लिए अगर वो देखना चाहे तो। लेकिन अब मैं आपका सामने ये अब्दुल सलाम साहब ने जो बांगी मारी है इसका भांडा फोड़ता हूँ। ये देखिए कि न्यूट्रॉन, चैट जीपीटी ने बताया कि न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी तो काफी है ही नहीं भाई, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार आपको 2.5 टाइम्स टाइम डायलेशन देगा जमीन के रेलेवेंट, और जो बिल्कुल भी काफी नहीं है। आपको 2,60,000 ज्यादा टाइम डायलेशन चाहिए, यानी इतना फैक्टर आपको चाहिए। जमीन पे जो वक्त है वो 2,60,000 कम से कम ज्यादा हो उसके थमने की रफ्तार, तब फिर आपको ये मिलेगा। न्यूट्रॉन स्टार में ये मुमकिन नहीं है। ये अभी हम आपको दिखाऊंगा, ये आम ब्लैक होल में भी नहीं है, ये ब्लैक होल्स के बाप ब्लैक होल में मुमकिन है। यानी ब्लैक होल्स का भी कोई ग्रैंड फादर होगा, वो ये कर सकता है। यानी इसके लिए आपको जरदारी साहब और जो है वो शरीफ साहब नहीं चाहिए, इसके लिए आपको फील्ड मार्शल चाहिए, और वो भी 1-2 फील्ड मार्शल नहीं, कम से कम हजारों फील्ड मार्शल चाहिए आपको ये इफेक्ट लाने के लिए। मैं अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ। दिस मीन्स द केव मस्ट बी ओनली 2.3 to 10 raised to power -12 ऑफ शॉर्ट्स चाइल्ड रेडियस अबव द होराइजन। यानी ये जो आखिरी लाइन है मैं ये पढ़ता हूँ, फिर आपको ये मजीद वाजे करूंगा कि दैट इज 70 नैनोमीटर्स अबव द इवेंट होराइजन, थिनर देन अ वायरस। यानी कि इस गार को, जिस गार में ये असहाबे कहफ सो रहे हैं, इस गार को एक अजीम तरीन ब्लैक होल की जो इवेंट होराइजन है उसका जो ऊपरी हिस्सा है उससे इंतहाई करीब होना चाहिए। इतना ज्यादा करीब जितना छोटा एक वायरस होता है, उससे भी छोटा। यानी मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो नैनोमीटर होता है वो 1 मीटर का अरबवां हिस्सा होता है। यानी इस कदर, वो भी आपको 70 चाहिए। यानी 1 मीटर के अगर आप 70 अरब हिस्से करें तो वो जो गार है उसको उस ब्लैक होल के इतना करीब होना चाहिए कि वो इतना करीब हो कि उनके दरमियान एक वायरस भी नहीं आ सकता। अंदाजा कीजिए कि ये किस कदर नामुमकिन बात है। यहाँ पे मेरी गुजारिश है कि वीडियो रोक के जरा इमेजिन कीजिएगा कि ये कितने बड़े नंबर्स हैं। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे उसने मुझे चैट जीपीटी ने अपना एक एनालिसिस दिया कि ये किस कदर नामुमकिन है। तो इसने आखिर का जो पैराग्राफ है वो देखिए। To get this amount of time dilation safely, you would need to be 70 nanometers above the black hole's horizon for a 10 solar mass. Solar mass का मतलब होता है सूरज का वजन। जब हम बड़े बड़े ब्लैक होल्स या की हम बात करते हैं तो हम उनको किलोग्राम में तो नाप नहीं सकते, तो हम सूरज का वजन एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। द ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट यानी टाइडल फोर्सेस वुड बी सो स्ट्रांग दे वुड रिप मैटर अपार्ट। यानी इतने ज्यादा ग्रेविटी पर मैटर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। यानी कौन सा गार, कौन सा इंसान, कौन सा कुत्ता, वहां पे सिरे से मादा ही मौजूद नहीं हो सकता। लाइट फ्रॉम आउटसाइड वुड बी ब्लू शिफ्टेड इनटू डेडली गामा रेडिएशन। यानी कि उस गार में जो रोशनी होगी वो गामा रेडिएशन बन जाएगी जो कि इंसान के लिए कातिल है। इंसान क्या, तमाम जानदारों के लिए कातिल, सर्वाइव नहीं कर सकते। नो केव, रॉक और ह्यूमन बॉडी कुड एग्जिस्ट और सर्वाइव इन दैट रीजन। यानी अगर ये साहब अब्दुल सलाम साहब दुरुस्त कह रहे हैं तो उस गार की ग्रेविटी जो है वो एक इतने बड़े ब्लैक होल जितनी होनी चाहिए, जितना बड़ा ब्लैक होल दुनिया में शायद है ही नहीं, वो कायनात में है ही नहीं। और फिर उस ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है वो सिर्फ उस गार के अंदर होगी। यानी उसके आसपास जो दुनिया चल रही है वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उस गार के अंदर इतनी ग्रेविटी मौजूद है कि आप जो है वो टाइम वहां पे इतना स्लो हो जाए कि अंदर 309 बरस गुजर जाएं और बाहर 3-4 घंटे गुजरे। ये इतनी ज्यादा आपको ग्रेविटी चाहिए जमीन के अंदर। और फिर इस गार को ब्लैक होल का जो इवेंट होराइजन है उससे 70 नैनोमीटर्स करीब होना चाहिए। यानी 1 मीटर के 70 अरब हिस्से के करीब उसको होना चाहिए उस ब्लैक होल के। क्या ये मुमकिन है? ये इतना ज्यादा नामुमकिन है कि इसको आप साइंस फिक्शन भी नहीं बना सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लैक होल
کی انیٹمی کیا ہوتی ہے. تو یہ شارٹ چائلڈ ریڈیس کی میں نے ڈیفینیشن لگائی ہے. شارٹ چائلڈ ریڈیس از دا ریڈیس آف دا ایونٹ ہورائزن ود ان وچ نتھنگ کین اسکیپ دا بلیک ہول انکلوڈنگ لائٹ. تو یہ ریڈیس ہم اس کو مانتے ہیں میتھمیٹیکل. یہ میں نے انیٹمی آف دا بلیک ہول لگایا ہے. یہ سیدھات کی طرف دیکھیے کہ سنگولیرٹی یہ وہ سنگولیرٹی نہیں ہے جس سے بگ بینگ ہوا تھا. دس سنگولیرٹی آف بلیک ہول جہاں پہ کشش مرتکز ہوتی ہے. تو یہ جو ریڈ سرکل ہے یہ ہے ایونٹ ہورائزن. اس کے باہر اگر کوئی لائٹ ہے تو ایسکیپ کر جائے گی, اس کے قریب اگر پہنچ جائے تو پھر لائٹ اسکیپ نہیں کر سکتی. تو یہ جو ریڈ لائن ہے اس کے 70 ارب 70 نینو میٹرز پہ اس غار کو ہونا چاہیے. پھر زمین کہاں ہوگی, وہاں پہ گاما ریڈیشن کا ہو جائے گی, تو پھر سروائیو کیسے کریں گے؟ وہاں پہ ٹائیڈل ویو کی وجہ سے میٹر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا, تو غار وہاں پہ موجود ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ اللہ تعالیٰ کو ایک جادوگر دکھاتے ہیں کہ اس نے جادو کے زور سے یہ کام کر دیا, اور یہ سائنس سے اتنے زیادہ جاہل ہیں کہ یہ بغیر پڑھے, بغیر سوچے, بغیر سمجھے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ افسوس ہماری نوجوان نسل پہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر احمق ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ چیزوں کو حقیقت میں دیکھیں. یعنی آپ خود سوچئے 1400 برس پہلے عرب یہ سمجھیں گے کہ بلیک ہول میں یہ ہو رہا ہے, وہ اس کو اس طرح سمجھیں گے. یہ کیسی گنوار پنے والی بات ہے. یعنی یہ صاحب جو ہیں یہ کیا اس قابل ہیں کہ ان کو ٹی وی پہ بلا کے بٹھایا جائے, کہیں جی ہمیں بتائیے کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی تو اپلائی بھی نہیں ہوتی, تو جنرل ریلیٹیوٹی ہوتی ہے. اور اتنی زیادہ ناممکن بات ہے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی. جب غار ہی ایگزسٹ نہیں کر سکتا, جب ہو نہیں سکتا, پھر کہیں گے نہیں ہاں اس کے لیے آپ کو نئی فزکس چاہیے. جی بالکل چاہیے. اس کے لیے آپ کو نیگیٹو انرجی چاہیے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, جو موجود ہی نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو چاہیے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ گریوٹی ڈیفائنگ آبجیکٹ چاہیے, وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتے. یعنی آپ کو ایسے آبجیکٹ چاہیے جو ماس تو رکھیں لیکن گریوٹی نہ ہو. جتنا ہم اسپیس ٹائم کو آپ سمجھتے ہیں یہ ناممکن ہے, لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں نوجوان خاص طور پہ جو کوانٹم میکینکس کو گھسڑ دیتے ہیں, اس طرح کی چیزوں میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو گھسڑ دیتے ہیں. دس از پلیز اسٹاپ اٹ. یعنی اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے سائنس مت نکالیے قرآن سے. سائنس جو ہے وہ سائنٹسٹ کے لیے رہنے دیجیے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اب میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ان صاحب کی ایک اور. یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, تو پہلے یہ ویڈیو دیکھیے. اب عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی سن لیں. جی وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تھے جو کہ تباہ و برباد پڑی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کبھی یہ بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں کہا, یہاں تو کہے نا اصحاب کہف کو میں نے سلا دیا کہ میں نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی. اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کانوں پہ ضرب کیا ہے. کانوں پہ ضرب لگائی اور انہیں سلا دیا, اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. وہاں سورہ بقرہ میں عزیر علیہ السلام کے قصے میں کہا کہ ہم نے اسے موت دے دی. اچھا. اور وہ 100 سال مرا پڑا رہا, اور 100 سال کے بعد ہم نے اسے دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ کم لبثتا, کتنی دیر سوئے ہو؟ اس نے کہا بس دن یا آدھا دن. واہ واہ. تو اللہ نے انہیں کہا کہ نہیں, ذرا اپنے کھانے کو دیکھو. اب وہ کھانا یہ تھا کہ انگور انہوں نے ایک ململ کے کپڑے میں نچوڑے, روٹی میں جوس بنایا اس کا. اچھا. اور روٹی کے ٹکڑے اس میں بھگو دیے, اور ریلیکس کر کے یہ تھوڑی دیر نرم ہو جائے تو میں کھاؤں گا. ریلیکس کرے تو اللہ نے موت دے دی. اب وہ جاگ میں نے پریکٹیکل یہ کر کے دیکھا. اچھا. کہ ململ کے کپڑے میں آپ انگور ڈال کے جب ان کو نچوڑتے ہیں تو واقعی وہ پیالے میں جاگ بن جاتی ہے. جاگ بن جاتی. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جب اٹھے تو اللہ نے کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو, اس کے اوپر ابھی جاگ باقی تھی. اور پھر کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو, تو اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھی, صرف ریت کے اوپر وہ نشان تھے. اب ایک ہی غار میں 3 ڈائمینشن آف ٹائم اللہ نے ایگزیبٹ کر دی. ایگزیبیشن کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر دجال آ کے یہ کرتوت کرے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ رب ہے یا خدا ہے. تو اس ویڈیو میں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے سورہ بقرہ میں, آیت شاید 229 ہے, جہاں پہ وہ جاتے ہیں اور ایک بستی انہیں مری ہوئی دکھتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کیسے کھڑی ہوگی ہے. تو وہاں پہ 3 ٹائم زونز ہیں. 3 ٹائم زونز کیسے ہیں کہ ایک وقت گزر رہا ہے ان صاحب پر جو نارمل وقت ہے, وہ سو رہے ہیں, حضرت عزیر علیہ السلام وہ سو رہے ہیں, اور وقت ویسے ہی گزر رہا ہے ان کے لیے جیسے کہ عام طور پہ گزرتا ہے. لیکن ان کا جو کھانا ہے اس پہ وقت تھم چکا ہے, یعنی کہ وہاں وقت بالکل نہیں گزر رہا. اور جو ان کا گدھا ہے اس پہ وقت نارملی گزر رہا ہے. جو ان کا کھانا ہے اس کے لیے وقت تھم گیا, یعنی رک گیا ہے, وقت گزر ہی نہیں رہا, اسٹینڈ سٹل ہے. اور جو خود وہ صاحب ہیں جو سو رہے ہیں ان کے لیے وقت سلو ہو گیا ہے. تو یہ
3 डायमेंशन हैं, वो साहब वहाँ पे सो रहे हैं। अब जो मैंने आपको ये पूरी अभी समझाया है जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी का, ये कैसे मुमकिन है कि वक्त थम जाए? अगर वक्त थम जाए तो वो उस खाने, जहाँ जिस जमीन के टुकड़े पे वो खाना रखा हुआ है, उसकी ग्रेविटी इस अजीम तरीन ब्लैक होल से भी ज्यादा होनी चाहिए कि वहां पे वक्त रुक जाए, और उसको ब्लैक होल में जो सिंगुलैरिटी है वहां पर होना चाहिए कि वहां पे वक्त गुजरे ही नहीं। क्या ये मुमकिन है? हरगिज मुमकिन नहीं है। फिर जो दूसरे साहब हैं जो सो रहे हैं, उनके लिए वक्त स्लो हो गया है, वहां पे ग्रेविटी न्यूट्रॉन स्टार के आसपास होनी चाहिए, या बल्कि ब्लैक होल, एक आम जो रेगुलर ब्लैक होल है उसके आसपास होनी चाहिए। तो क्या ये मुमकिन है? ये भी मुमकिन नहीं है। उनका जो गधा है उस पे वक्त नॉर्मल गुजर रहा है एक साथ, जो है वो कैसे हो सकता है? ये इतनी बेवकूफाना बात है कि इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन अल्लाह को अगर आप जादूगर मान लें तो सब कुछ हो सकता है। चलिए मैं अपनी वीडियो यहीं पर रोकता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, कोई मजीद सवाल हो तो कीजिएगा। फिर मिलेंगे कुछ दिनों में। अल्लाह हाफिज।